श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु मु ज्योतिष और वास्तुशास्त्री श्री अपर्ति महारणा हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाऊँगी। 2024 मसीहा शेष मास डिसेम्बर मासर 12 गोटी राशि पृथक पृथक राशिफल आपण मानकु विशेष अनुरोध यही चैनल को जेउ माने प्रथम करी आसीछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुंची पारिबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा डिसेम्बर मासरे बिच्छा राशि मासिक राशिफल। बिच्छा राशि राशि चक्रर अष्टम राशि। यह काल पुरुषर लिंग चक्र। लिंग चक्र रे पुणी मदन देव और रति देवींकर स्थान। यही देवादेवींकर वाहन डाहुक अटंती। डाहुक को वंश गुड़ा डाहुक कह जाए। आमे जानिबा दरकार यही लिंग चक्र नथिले जीव सृष्टि हेबो नहीं, पुणी सेही लिंग चक्र द्वारा सृष्टि नाश मध्य हो जाए। बिच्छा राशि मध्य सेही परी शांत शिष्ट भद्र और नम्र, पुणी रागी गले भयंकर होई नष्ट भ्रष्ट मध्य कर दे पारंती। एही बिच्छा राशि शुभ ग्रह चंद्र मंगल और बृहस्पति। अशुभ ग्रह हेले बुध ग्रह। बिच्छा राशि जल राशि मध्य तीर राशि, एणु बृहस्पति ग्रह प्रत्येक कार्य रे बाधा देवे। बृहस्पति ग्रह बिच्छा राशि बाधक ग्रह। आहुरी एक कथा, सप्तम गृह प्रत्येक राशि शत्रु गृह होता। यही शत्रु गृह रे बृहस्पति गोचर रे अछंती। बृहस्पति सप्तम रे चलिबा समय रे सबु व्यक्ति को शुभ फल दियंती, किंतु जानिबार अछि बिच्छा राशि सकाशे बृहस्पति सप्तम रे थाई मध्य गोचर हेबा दिन ठारू सेपरी शुभ दृष्टि गोचर हेउ नाही। एही समय रे पूर्व परी निंदा बदनाम मुंडाइबा को पड़ुची। यार कारण बृहस्पति बिच्छा राशि बाधक ग्रह। एबे बृहस्पति बकरी हेले, बकरी समय रे आशा वृद्धि कराइबो। जेपरी गोटे सरकार तार शेष समय रे खाली घोषणा मान करंती, शिला स्थापन करंती, प्रकृत फल दियंती नाही। पुनराय मार्गी समय रे प्रकृत फल देबे। एही समय रे व्यवसाय रे बहु अर्थ लाभ हेबो। शत्रु माने मित्र पालटी जिबे। पूर्वरु करुथिबा कार्य आपणकर बंद होई बहु दुख जंत्रणा पाउथिले, तहिरु आपण मुक्ति पाइबे। अविवाहित मानकर विवाह प्रस्ताव आसीबो, किंतु विवाह होई न पारे, कारण मार्गी समय रे शेष 2 मास नीरव रही बृहस्पति नीरव रहिबे। एही समय रे आपण पंचम अधिपति रे पूजा पाठ करंतु। आपणकर पंचम अधिपति मध्य से बृहस्पति। सबु अशुभ फलरू मुक्ति मिल जिवो। एही समय रे आपण सात्विक आहार करंतु, जिह्वार लालसा दमन करंतु। यौन इच्छा प्रबल हेबो, ताहाकु आपण कंट्रोल करंतु, नचेत डाहुक परी हेबे। निजे कष्ट भोगिबे और परिवार को मध्य कष्ट देबे। बिच्छा राशि अधिपति मंगल ग्रह। मंगल ग्रह हेला मित्र ग्रह, किंतु नवम रे रही फल दिया कराउछंती। आपण को पूर्व शत्रु माने चतुर दिगरु घेरी जिबे, बहु हैरान और निंदा देबे। जदि ऋण करिथांती एही समय रे ऋणदाता माने आपणक उपरे चाप सृष्टि करिवे। नवम स्थान भाग्य स्थान, एही स्थान पुणी पितृस्थान। हठात पितांकर शरीर असुस्थ हेबो। मंगल ग्रह रक्तर ग्रह होइथिबारु रक्तपात मध्य होई पारे। मथा विचलित हेबो। घरर मुरबी विचलित हेले परिवार उपरे बोझ उपरे ललिता बिड़ा सदृश हुए। आपण एही समय रे बापांक कथा मानिबा को नाराज हेबे। निज इच्छा रे कार्य करी निज ऊपर को विपद को डाकी आनिबे।
ଆପଣ ଅହଙ୍କାରରେ ଧର୍ମ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ଗୁରୁଜନ କଥାକୁ ବେଖାତିରି କରିବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ଘେରି ଆସିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଭାତୃଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଇମାନେ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଗୃହ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଘଟିବ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହିବେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବୁଧ ଗ୍ରହ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ଆତ୍ମଗର୍ବରେ କାହାକୁ କଣ କହିବେ ତାହା କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଧ ବାଣୀ ଗ୍ରହ, ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଏହି ବୁଧ ଜନ୍ମରେ ରହି ଆହୁରି ଅସୁବିଧା କରି ପକାଇବେ। ବିଛା ରାଶିର ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୁଧ ଗ୍ରହ। ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି, ଏଣୁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ସହିତ ପେଟ ରୋଗ ଓ ଯୌନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଗର୍ଭାଶୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ। ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଳ୍ପକେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ତହିଁରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। କଳଙ୍କର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ ଜୀବନ ବିତାଇବେ। ରବି ଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ ରହି ମଥା ବିଚଳିତ କରିବ, ମନରେ ଭୟ ଜାତ କରାଇବ। ସର୍ବଦା ଭାବୁଥିବେ ଆଗକୁ କଣ ଗୋଟେ ହେବ। ଅଜଣା ଭୟ ମନରେ ଘାରି ହୋଇ କିଛି ଗୋଟାଏ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଶରୀରରୁ ବହୁ ରକ୍ତ ହାନି ହୋଇ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ଆପଣ ହରାଇ ବସିବେ। ତଥାପି ପରିବାର ବୋଝ ହେଉ କିମ୍ବା ଋଣଦାତାଙ୍କ ଚାପ ହେଉ ଆପଣ ବାହାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ତହିଁରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏହି ରବି ଗ୍ରହ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳମାନ କମ ମିଳିବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ବିପଦ ଆପଦ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ସବୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଣୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣ କାତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସୁଖରେ ଚାତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କଣ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନରେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ବାଧା ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ବାଧା ଆସିବ। ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଟିକେ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହାତ ଛଡା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସେ ଛଡେଇ ନେବେ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ରାହୁ ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଫଳିତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେପରି ସୁନାମି ଆସେ ସେହିପରି ସୁନାମି ପରି ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ମାରି ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ଯୌନ ସୁଖ ପାଇବା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତିକର ଲାଗିବ। ଆପଣ ଉନ୍ମାଦ ପରି ଲଜ୍ଜାହୀନ ହୋଇଯିବେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ସନ୍ତାନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବାଧା ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଧାର କରଜ କରି ପକାଇବେ। ରାହୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ରାହୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି କେତୁ। କେତୁ ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ କେତେକାଂଶରେ ବାଧା ଦେବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଧର୍ମ ଯେବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ ସେହି ଧର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କେତୁ
କେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ କାହାକୁ କୌଣସି ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେହି ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ। କର୍ମର ଫଳ କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିପଦ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲେ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକତା ଠାରୁ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇପାରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ଗଲା ବିଛା ରାଶିର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧନୁ ରାଶି ସହିତ। ଏବେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।